Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. I bring greetings to you in Jesus' precious name. యేసు ప్రశస్తమైన నామములో మీకు శుభాలు తెస్తూ This ఉన్నాను. is fresh manna from heaven. పరలోకం నుండి తాజా మన్నాను మీరు వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. You're enjoying the powerful revelations every day. ప్రతిరోజు కూడా శక్తివంతమైన ప్రత్యక్షతలు మీరు అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నారు. Small, short 10 minutes video message. ఇది క్లుప్త 10 నిమిషాల వర్తమానమై ఉంది. So many are watching this from different cities and villages and towns and even from other countries also. అనేక పట్టణాల్లో, అనేక గ్రామాల్లో, అనేక దేశాల్లో వారు వీక్షిస్తున్నారు, వారు మాతో పంచుకుంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today's powerful topic. ఈ రోజు మరొక శక్తివంతమైన అంశం. The topic of my message is the head. ఈ రోజు అంశము తల. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today's topic is the head. ఈ రోజు అంశము తల. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Matthew chapter 27 verse 33. మత్తయి సువార్త 27:33 అండి. And when they had come to a place called Golgotha, that is to say a place of skull. వారు కపాల స్థలమును అర్థమిచ్చి గొల్గొత్తా అనబడిన చోటికి వచ్చి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's the place called Golgotha. ఇదిగో ఇక్కడ గొల్గొత్తా అనే స్థలము ఉంది. It's a mountain which is called Golgotha mountain. అది గొల్గొత్తా కొండ పర్వతమై ఉంది. Golgotha means in Greek it means skull. అదిగో గొల్గొత్తా అంటే కపాలమను దానికి అర్థము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yes, Golgotha means a place of skull. గొల్గొత్తా అనగా కపాల స్థలము. Praise the Lord. Praise the Lord. When Jesus Christ was hanging on the cross of Calvary, it was this same mountain called Golgotha. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సిలువలో వ్రేలాడినప్పుడు ఇదే గొల్గొత్తా అనే ఆ యొక్క కొండపై ఆయన వ్రేలాడాడు. Jesus Christ was hanging in the place called skull. యేసు క్రీస్తు కపాలమను స్థలము చోట ఆయన వ్రేలాడుతూ ఉండెను. When we hear the word Golgotha, గొల్గొత్తా అనే యొక్క మాటను మనం విన్నప్పుడు there is a Holy Spirit mystery inside that. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మర్మం అక్కడ ఉంది. Golgotha. గొల్గొత్తా. That means దాని అర్థము Goliath, గొలాయత్. who came from the place called Gath. గాతు వాడైన గొలియాతు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Goliath came from a certain place called Gath. గాతు అనే చోట నుండి గొల్యాతు అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. And Jesus Christ here in Matthew 27:33, he is hanging on the cross of the mountain called Golgotha. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మత్తయి సువార్త 27:33లో గొల్గొత్తా అనే కొండపై ఆయన సిలువను వ్రేలాడుచూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. The archaeologists and the history people, they have found out a certain important fascinating thing. అయితే ఈ యొక్క పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు అలాగే చరిత్రకారులు ఆ యొక్క గొల్గొత్తా చోట ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన శ్రద్ధ గొలిపే విషయాలు చూశారు. When they went to search and discover, ఎప్పుడైతే వారు పరిశోధించి పరిశీలన చేశారో they found a very big skull right underneath the same mountain of Golgotha. గొల్గొత్తా అనే చోటనే వారు గమనించింది ఏంటంటే అతి పెద్ద మానవ ఆ కపాలము లేకపోతే పుర్రెను తలను వారు చూశారు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. They found a very big skull, a head in right underneath the mountain of Golgotha where Jesus Christ was hanging on the cross. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు సిలువలో వేలాడుచున్న గొల్గొత్తా కొండ క్రింద వారు దిగోపానన్న వారు చూసింది ఏంటంటే అతి పెద్ద ఆ కపాలమును లేకపోతే పుర్రెను వారు చూశారు. Hallelujah. Hallelujah. And when they did research, the researchers came out and they found out that this is an ancient skull, a very huge person, and they found out that this skull belongs to Goliath. అయితే వారు ఇది చాలా పురాతనమైన ఈ కపాలము పుర్రె అది గొల్యాతుదని వారు పురావస్తు వారు దానిని పరిశీలన చేసి చెప్పారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In 1 Samuel chapter 17:51, అలాగే మొదటి సమూయేలు 17:51లో therefore David ran and stood upon the Philistine and took his sword and drew it out of the sheath therefore and slew him
came and cut off his head therewith. And when the Philistines saw the champion was dead, they fled. వారు బోర్ల పడగా దావీదు పరిగెత్తుకుని పోయి ఫిలిస్టీని మీద నిల్చుండి వాని కత్తి వర చూసి దానితో వాని తలను తెగ నరికెను. ఫిలిస్టీలు తమ శూరుడు చచ్చుట చూచి పారిపోయేరే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Here is David, the victor, the champion. ఇదిగో విజేతైన దావీదు ఇక్కడ He cut the chop of the head of Goliath the giant. గొలియాతు ఆ రాక్షసుడి యొక్క తలను ఆయన ఛేదించి ఉన్నాడు. Put the head in the bag. ఇదిగో ఆ తలను ఆ యొక్క సంచిలో వేసాడు. Like a 5-star hotel biryani. ఆ 5 స్టార్ యొక్క బిర్యానీ వలె He took that head, ఆ తలను తీసుకొని వెళ్ళాడు. went and buried the head in the cave. ఆ యొక్క గృహలో ఆ చోట ఆయన పాతి పెట్టి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He goes and buries the head of Goliath in a mountain. ఇదిగో తను వెళ్ళి ఆ గొలియాతు కపాలమును అక్కడ దాచి ఉంచాడు. And there is no wonder. ఏ ఆశ్చర్యం లేదు. Jesus Christ died in a mountain, and that mountain was called Golgotha. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారు ఒక కొండపై చనిపోయారు. దా కొండని గొల్గొతా కపాలమను స్థలము. And here we see Goliath. He came from a place called Gath, and right the Goliath skull was put in the place called Golgotha, where Jesus Christ was hanging on the same mountain. అదే కొండపై యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సిలువలో వేలాడుచున్నాడు. అయితే ఆ చోటనే ఈ గాతువాడని గొల్గొతా గొలియాతు యొక్క ఆ యొక్క కపాలం ఉంచబడింది. What a coincidence. అక్కడ జరిగిన సన్నివేశం ఎంత చూడండి దగ్గరగా జరిగి ఉన్నాయి. See how God arranged all things so parallel and so correctly. It's prophetical. ఎంతో ప్రవచనాత్మకంగా ఎంతో సరిగ్గాను చక్కగాను సమమంగాను దేవుడు ఎలాగూ దాన్ని అనుకరించాడో చూడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Here is David. ఇక్కడ దావీదు He has finished a principality called Goliath and brought deliverance and salvation for the entire nation of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలైన వారికి ఆయన రక్షణను విడుదల కలిగజేస్తున్నాడు. ఓ రాక్షసుని చంపి ఉన్నాడు. But here is another greater son of David. అయితే దావీదు కుమారుడైన గొప్ప రాజు దావీదు యేసు. And he has finished the devil, the Satan, the Lucifer, and he has finished his head. దుష్టుడు సాతాను లూసిఫర్ను చంపే ఆయన విజేతగా అయ్యాడు. Amen. ఆమేన్. David, we see here in Old Testament. In New Testament, we see the son of David, the Lord Jesus Christ. ఇదో పాత నిబంధనలో దావీదును చూస్తున్నాం. క్రొత్త నిబంధనలో దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని చూస్తూ ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus Christ crushed the head of the serpent. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారు ఆ యొక్క తలను వాడిని చితకద్రొక్కిన వాడు. Amen. ఆమేన్. On the mountain of Golgotha. ఆ గొల్గొతా అనే కొండపై Right under the feet of the legs of Jesus was the head, or the skull was there. Wow. యేసు క్రీస్తు పాదముల క్రింద ఆ తల ఉంచబడి ఉందండి. Amen. ఆమేన్. Today as a prophet of the most high God, సర్వశక్తిమంతుడు దేవుని యొక్క ప్రవక్తగా నేటి దినము I want to prophesy. నేను ప్రవచించగోరుతూ ఉన్నాను. All the heads of the demons, God is crushing them. ఇదిగో సాతాను తలలన్నీ నీ పాదముల కింద త్రొక్కుచున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is crushing the head of the demons. ఇదిగో పరిశుద్ధాత్ముడే దురాత్మ యొక్క తలను చితక త్రొక్కుతూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. The angels of God are crushing the heads of the demon forces. ఇదిగో దేవదూతలు తలలు నీకు వ్యతిరేకంగా లేచిన దురాత్మల తలలన్నిటిని ఆయన త్రొక్కుచున్నారు. And your leg is coming upon the devil's head. నీ యొక్క పాదములు సాతాను తలను చితక త్రొక్కుతూ ఉన్నాయి. Glory to God. Hallelujah. ఓ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. There will be no confusion in your head from today onwards. ఈ రోజు నుండి నీ జీవితంలో ఏ మాత్రం కూడా కలవరం లేదండి. No bondage, no darkness. ఏ బంధకం లేదు, ఏ చీకటి లేదు. No depression in your brain. నీ యొక్క మేధస్సులో నీ తలలో ఏ మాత్రము కూడా నిరుత్సాహం నిస్పృహ లేదు. Your head is the head of the Lord Jesus Christ. నీ తల యేసు క్రీస్తు తల అయి ఉన్నది. Your leg is the leg of the Lord Jesus. యేసు క్రీస్తు పాదములు నీ పాదములై ఉన్నాయి. God is enabling you, empowering you to crush the deeds of darkness. ఇదిగో దుష్టుడు సాతాను చీకటి శక్తులను త్రొక్కుటకై ఆయనను సమర్థుడుగాను బలవంతుడుగాను చేయించున్నాడు. It's all because somebody was hanging for you on the mountain of Golgotha. గొల్గొతా అనే కొండపై ఒకరు ప్రేరాలుట చేత
చేతనే ఇదంతయు సాధ్యమై ఉన్నది. Lift your hands. I want to bless you. ఇదిగో నీ చేతులతో నేను దీవించగోరుతూ ఉన్నాను. Even as I'm preaching, the power of God is moving all over your bodies. ఇదిగో నేను ప్రసంగించుండగా దేవుని శక్తి మీ దేహాలపై వచ్చుచూ ఉన్నది. That cancer dies. ఇదిగో క్యాన్సర్ చచ్చిపోవచ్చు. That addiction is breaking. అలాగే ఆ యొక్క మాదక ద్రవ్యాలకు నువ్వు అలవాటు పడి ఉన్న బానిస అయి ఉన్నావు, అది చచ్చిపోవచ్చు ఉన్నది. Every depression and confusion is leaving. అలాగే కృంగుదల, నిస్సహము, నిస్పృహ అది వెళ్ళిపోవచ్చు ఉన్నది. Every sleeplessness, God is setting you free. నిద్ర లేని నిద్రరహితమైన జీవితము వెళ్ళిపోవచ్చు ఉన్నది. I see a person, you're eating tablets, so many tablets you're eating, God is setting you free from that. ఇదిగో అనేక మందులు నువ్వు తింటూ ఉన్నావు నీ ఆరోగ్యం కొరకై. ఆ మందులన్నిటి నుంచి నీకు విడుదల కలుగుచూ ఉన్నది. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Sarita, the power of God is coming upon you. సరిత దేవుని శక్తిని మీదకి వస్తుంది. God is bringing a financial breakthrough. నీకు ఆర్థిక విడుదల కలగజేయచ్చు ఉన్నాడు. Peter, the Lord's power is coming upon ఇదిగో you. పేతురు దేవుని శక్తిని మీదకి వస్తుంది. Samson, God is touching you. ఇదిగో సామ్సన్ దేవుడిని తాకుతూ ఉన్నాడు. God is raising up many history makers, nation shakers. ఇదిగో అనేక చరిత్రకారులను అలాగే దేశమును కుదుపు వారిని దేవుడు లేవనెత్తున్నాడు. Thank you, Lord. You are a champion. You are more than a conqueror. నువ్వు విజేతవు, నువ్వు అత్యధికమైన విజయశాలివి. Amen. ఆమేన్. God bless you. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును There's గాక. such a victory anointing. ఇదిగో ఎంతో విజయమైన అభిషేకం నీ మీదకి వస్తుంది. You are victorious. నువ్వు విజయవంతుడవు. Amen. ఆమేన్. Share this message with everyone. ప్రతి ఒక్కరితో ఈ వర్తమానాలను పంచుకోనండి. See you tomorrow. రేపటి దినాన్ని నేను మిమ్మల్ని చూస్తాను. Amen. ఆమేన్.